السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں جب میں بغداد شریف میں مقیم ہو کر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنے سے مجھے شرم آتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہیں تھا۔ میں تو شروع سے قرض لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے، لیکن کیا کرتا کہ اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آواز آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ بھوک زوروں سے لگ رہی تھی اور اس جگہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ تو ہی کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے اور غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں گھاس یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے۔ اگر کوئی چیز انہیں ملتی تو اس پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں انہیں دیکھ کر شہر واپس آ گیا کہ ہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالخیریہ اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ فاقہ اس قدر بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہیں بچی تھی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے لو، کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے قرض لیتے، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہاں بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے نان بائی تندور سے نکال رہا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ والے لذت کے لیے اور جوان کے لیے، ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کو لینا منظور کر لیا، اور اسی لیے بھی کہ یہ آواز غیب سے آئی تھی اور کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ لے چلتے ہوئے نان بائی کے پاس پہنچے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برگزاری میں ہی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر چکے ہیں، یہ طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ نان بائی کے دل میں خود بخود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں عبد القادر ہوں۔ اس نے پوچھا، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نان وائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں روزانہ تم سے ایک نان بطور قرض لوں تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑا نہیں جا رہا۔ نان بائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا، آپ تو پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، تم مجھے روزانہ 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھنا چاہتا۔
यह सुनकर नान वाले ने कहा कि हजरत मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया है कि यह सब कुछ आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझे पढ़ा जा सके। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नान ले लिया और वापस जंगल में आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। मैं इल्म की मनाजिल तय करता जा रहा था। यह इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जात पर अशरार अमरू खोल रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को वह बातें मालूम हो रही थी जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन वह इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज़ाना नान वाले से एक नान लेता हूँ और वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान देता है, मेरी इज्जत भी करता है। लेकिन क्या यह ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उसे यह वादा किया था कि मैं यह अपना कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। फिर मैं कैसे उस नान वाले के पैसे वापस करूंगा? मुझे यह ख्याल इतनी शिद्दत से आया कि मैं अपने आप से कहने लगा, अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो। कुछ तो करना पड़ेगा, उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन तक रोटी लेने के लिए उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नान बाई का कर्ज उसे कैसे लौटाऊं कि अचानक गैब से आवाज आई। कहने वाला कह रहा था कि ऐ अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। अब इस बात की फिक्र क्यों करते हो? आपको जरूर जाना चाहिए था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो यही सोच कर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं कैसे खाऊं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने यह फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा। और गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। आप इसकी फिक्र ना करें, आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं और आप क्यों परेशान होते हैं? हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा? गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। किसी से बातचीत किए बगैर वहाँ जो भी चीज मिलेगी वह उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुँचा। वह जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहाँ वीराना ही वीराना था और किसी का आना जाना ही नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था। मैं उस थैले के पास गया और खोलकर देखा तो वह आटे का थैला था और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताज़ा आटा पीस कर थैले में भरा गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर, यह क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। वह शख्स भी उस आटे का थैला समझ रहा था और जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वह परेशान होकर कहने लगा, यह क्या है? मैंने कहा, तुमने क्या देखा है? उसने कहा, हुजूर, यह आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नानबाई कहने लगा, हुजूर, इतनी जल्दी कहने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यह हमारी तरफ से नहीं, यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने
हमारा जिम्मा लिया हुआ था, इसीलिए तुम्हारा कर्ज लौटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो फिर बेहिसाब ही रिज्क होगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की यह करामत देखकर नानवाई आपका अकीदतमंद बन गया। नाजिम, यह वाक़या हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के एक ऐसे शख्स का है जिसे ज़िंदगी में कोई भी मुर्शिद कामिल नहीं मिला था। अब उस शख्स की उम्र 60 साल हो चुकी थी, यानी 60 साल की उम्र तक उसे कोई भी मुर्शिद कामिल बैत होने के लिए नहीं मिला था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी बीवी मुरीद थी और उसकी औलाद भी किसी न किसी पीर के मुरीद हो चुके थे, लेकिन यह शख्स जिसे अब तक कोई मुर्शिद कामिल भी समझ में नहीं आया था, इस आदमी के साथ मसला यह था कि जब भी कोई बुजुर्ग इलाके में आते थे और इस्लाम की तबलीग किया करते थे तो यह शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखता था। अगर कोई पीर साहब 99% तक भी मुकम्मल होते, उनके अंदर कोई भी खामी ना होती, और अगर उनकी कोई 1% बात भी उस शख्स को समझ में ना आती तो वह यह कह देता कि नहीं, यह सही बुजुर्ग नहीं है और यह पीर बनाने के लायक भी नहीं है। वह शख्स इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहब दाएं पैर की बजाय बायां पाँव जूते में पहले डाल देते तो यह शख्स ऐसा ही कहता था कि नहीं, यह तो पीर बनाने के लायक भी नहीं है। यह उस शख्स की फितरत में शामिल था कि वह हर इंसान के अंदर खामियां ही ढूंढता रहता था, किसी की खूबियों पर उसकी नज़र नहीं रहती थी। एक दिन यह शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, अब आप कोई ना कोई पीर बना लें, वरना जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर आप मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो बहुत बुरा होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है, लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी को भी कह दिया कि जब तक मुझे सही मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा मैं उस वक्त तक किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। उसकी बीवी कहने लगी कि आपकी यह बात तो ठीक है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन मैं अपने मुर्शिद कामिल के साथ उठूंगी, लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे? बीबी की बात सुनकर उस शख्स का दिमाग खुल गया। उसने कहा, यह बात तो मेरी बीबी ने बिल्कुल मेरे भलाई के लिए की है। जिंदगी और मौत का हकीकत में कोई पता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊँ तो मेरा क्या हाल होगा? यह ख्याल अभी गुजरा ही था कि उस शख्स ने ऐसा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया। बिस्तर पर लेटे हुए वह इस ख्याल में गुम था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर के ऐसे ही चला गया तो मेरा हश्र क्या होगा। अब उस बंदे का दिमाग चल पड़ा था कि आखिर वह क्या करे। रात का जब तीसरा पहर हुआ तो यह शख्स उठकर बैठ गया और उसने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया कि या अल्लाह, बहुत हो गया, मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, लोगों में बहुत देखा और लोगों के ऐब तलाश करता रहा, उनकी खूबी को मैंने नहीं देखा बल्कि उनकी खामियां देखता रहा। अब कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं देखूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर भी मेरी नज़र पड़ेगी मैं उसे अपना पीर बना लूँगा, चाहे वह कोई भी इंसान हो और चाहे वह जैसा भी इंसान हो। वह शख्स अपने घर से यह हद करके निकल गया। उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा था जिसमें तमाम चोर मौजूद थे और उस काफिले में जो चोर सबसे पीछे था वह इस शख्स के सामने आ गया। जैसे ही वह चोर सामने आया तो उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि वह चोर था इसीलिए उसने चेहरा छुपाया। चोर को देखते ही उसे अपना वादा याद आ गया कि जो बंदा भी मेरे सामने आएगा मैं उसे अपना पीर बना लूँगा। इस शख्स ने अपने वादे के तहत न आओ देखा न ताओ देखा, उस चोर का पाँव पकड़ लिया और कहने लगा कि पीर साहब मुझे अपना मुरीद बना ले। चोर इस शख्स को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि यह मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है। यह चोर इसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ? वह शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। अब तुम मुझे मिल गए, तुम आए नहीं हो बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरान होकर कहने लगा कि अरे भाई, यह पागल आदमी, मैं चोर हूँ। वह जो सब सामने जा रहे हैं वह सब भी चोर हैं और मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं।
اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑا رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ یہ شخص بھی بڑا جدی تھا، کہنے لگا آپ جو بھی ہوں، چاہے چور ہوں چاہے گناہ گار ہوں، پہلے مجھے مرید کرو اور پھر چلے جانا۔ چور کہنے لگا تو پاگل آدمی ہے، میں تجھے کیا مرید کروں، میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں خود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں، میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن یہ شخص بڑا ہی ضدی تھا۔ اس شخص نے چور کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی ہی تعریف کی ہے، یا پھر ساتھ والے مرید سے اپنی تعریف کرواتے رہے، تم تو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو۔ میں اب سمجھ گیا کہ سب نقلی تھے اور تم اصلی ہو۔ وہ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھڑا کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ ضد پر آ گیا ہے۔ اب چور کے دماغ میں ایک خیال آیا تو اس نے اس شخص سے کہا کہ میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے۔ یہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ میرے پیر ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں۔ اس چور نے کہا کہ پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ یہ شخص ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حضور میں جانتا ہوں اگر آپ مانگو گے تو میں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ جان بھی دے دوں گا۔ چور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، بس میرا حکم اتنا ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے اپنی جد میں آ کر کہہ دیا کہ میرے پیر مرشد میں تمہیں اپنی جان دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کریں۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر چور سوچنے لگا کہ یہ شخص تو بہت ضدی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ ترکیب سوچنی پڑے گی۔ پھر وہ چور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا، میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں کس گھر میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ تمہارے سامنے جو گھر ہے ابھی میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں گا اور تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تو تم یقین کر لو گے کہ میں چور ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا جو بھی یقین ہو پہلے مجھے مرید کریں۔ یہ سن کر چور نے بھی حامی بھر لی۔ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا اور وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تو بھلا آدمی نظر آتا ہے، تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو مجھ بدنصیب کے ساتھ پھنسنا چاہتا ہے، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں اب بھی تیرے سامنے چوری کرنے والا ہوں۔ تیرے دیکھو گناہ کرنا تو گناہ ہے لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تم میرے ساتھ وہاں مت جاؤ اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں اندر جاؤں گا اور چوری کا مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا، اگر تمہیں پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کہ میں چور ہوں، کوئی پیر نہیں، تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرو۔ چور نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد چور اندر چلا گیا اور یہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے، اندر روشنی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس چور نے اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیا، اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جا نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، پھر اسے نماز کی جگہ بھی مل گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تو یہ بہت امیر نظر آتا ہے، حقیقت یہ بالکل کنگال ہے، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک ایک کونے میں موجود تھا، چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھا اور ادھر دوسرے کونے میں پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی
कीरत में कुतुब का विसाल हो गया है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही किसी को कुतुब नामजद कर दे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। एक चोर हमारे दर पर आया है, बड़ी देर से वह हाथ पैर मार रहा है, उसे अब तक कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि यह बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं यह मेरी सखावत के ताने ना दे। इसीलिए ए खिज्र अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला कर लिया है कि इसी बंदे को कुतुब दे दी जाए। ए खिज्र अलैहिस्सलाम, इसे ही कुतुब बना दिया जाए और इसे ही अब्दाल बना दिया जाए। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तीर चल चुका था और अब उस चोर को भी पीर मिल चुका था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह निगाह करम से वह चोर नहीं रहा था, बल्कि वह तो बलियों की जमात में कुतुब बन चुका था। फिर उस चोर को सामने बिठाकर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नजरे करम फरमाई और उससे कुतुब का ताज पहना दिया। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम कीरत तो वैसे ही जा रहे हो, बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरीद बैठा है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ लेते जाना। सुभान अल्लाह। यह थी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि आपने एक चोर को कुतुब अता कर दी, कुतुब के अहदे पर फैज़ कर दिया। सुभान अल्लाह, शान है मेरे गौसे आजम दस्तगीर की। तभी तो सुन्नियों का नारा है कि गौसे आजम का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने गौसे पाक के कितने खूबसूरत और हैरत कुन वाक़यात को सुना। अगर आप सच्चे गौस पाक के दीवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार या गौस ज़रूर लिखिए ताकि दुनिया वाले को पता चले कि मेरे गौसे आजम दस्तगीर के कितने दीवाने हैं। और तभी तो शायर कहता है, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा और सबका कोई नाना कोई दुनिया में आसरा है, मेरा वजू जब तुम्हारे कोई नहीं सहारा। मौला अली का सदका गंजे का सदका मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है। मारा मीराब बने हैं, दूल्हा महफिल सजी हुई है, सब औलिया बाराती, क्या खूब है नजारा। यह आए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा। ए अदाए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा। यह तेरा कर्म है मुर्शिद जो बना लिया है अपना, कहाँ रूशिया फरीदी का कहाँ सिलसिला तुम्हारा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।